All right, dear children, good morning to all of you and welcome back to the class. And we have reached the fifth video of electromagnetic induction, and it's a very, very important lecture about eddy current. Before getting into all the concepts, everybody knows about a right hand thumb rule, right? Yes or no? You must be having idea about right hand thumb rule, right, dear children? So what is right hand thumb rule? Tell me. Right hand thumb rule means, for example, there is a current carrying conductor and that current is passing and magnetic field will be produced around this. And what is the direction of this magnetic field is given by right hand thumb rule. So if you hold your right hand, if thumb indicates the direction of current, then movement of all your other four fingers indicates the direction of magnetic field. Correct, no? This is a right hand thumb rule, right? Okay, so everybody knows that. Now, how about this? Tell me, dear children. Now, for example, I have one circular conductor. In this, current is flowing like this. What will be the direction of the magnetic field? Now, the current is flowing anti-clockwise. And in this, current is flowing, for example, in this, current is flowing clockwise. Now, how will be the magnetic field due to this conductor? Tell me. For that only, I'll come on video and I will explain you. For example, have a look at me, dear children. I think you are able to have a look at me. For example, I have a current carrying conductor like this, straight conductor. So this is indicating the direction of current, means movement of all my four fingers will be indicating the direction of current. Look at this. Okay. And if it is going down, means this will be the direction of magnetic field. Now I have one circular conductor, right? Now I cannot hold my, I can hold it like this also, but easiest way is like one circular conductor is there. In that, how the current is flowing? Like this it is flowing so this is clockwise, no? So current is flowing like this, clockwise, 12, 1, 2, 3, 4, like that. Clockwise it is flowing means just move your fingers like this. Move your fingers in that direction. How is this thumb going? This thumb is going inside, no? That means magnetic field is inside. I hope everybody is understanding. Okay. Now current is flowing in clockwise direction in the circular loop like this. Okay. 12, 1 o'clock, 2 o'clock, like that it is flowing means. Now this is the direction of the current. Now how the thumb is going? The thumb is going inside, no? That means magnetic field is inside of that conductor. Now how about this? Anti-clockwise, 12, 11, 10, 9. If the current is flowing like this, now move your fingers like this. Like this. Where this is coming outside. Do it on yourself. On your own you do it, you will get to know. So if the current is flowing in anti-clockwise direction, means magnetic field is outside of the paper. Magnetic field is coming outside. I hope it is clear. Is it clear whatever I have explained? Yes. Okay. So let me come here. Let me come into this document and then ask you. Look at this. How is the current? The current is flowing in the anti-clockwise. No, if you move your fingers in the anti-clockwise direction, where your thumb is coming outside or not? Tell me. Yes. Yes. Then how is the magnetic field? Magnetic field is outside, means we place it like this, no, cross. So whatever magnetic field, this is the current. Okay. So whatever magnetic field is there, this is out of the paper. Out of the paper or out of the screen. You are writing in a paper, that's out of the paper. I am writing in screen, that's out of the screen. Now look at this. Now if you move your fingers like this in the clockwise direction, this is clockwise current, no? So where the thumb is moving? Thumb is moving inside. So that's why we represent magnetic field with a dot. Dot means what? Magnetic field is inside. No, you can take it. Whatever symbol you want, you can take. That is your wish. Okay. So this magnetic field, whatever is there, this magnetic field is into the paper, right? Understood? Is this clear or not, dear children? Tell me. Okay. So, look at this. We already discussed in a Lenz's law. If current is flowing like this, for example, which direction? This is the direction of the current, means this is, what is this? This is called as anti-clockwise. No, if the current is there in anti-clockwise, means it acts like North Pole. Okay. And if the current is in clockwise direction, so then it acts as South Pole. We discussed this, no, already? Okay, we have discussed this already. Okay, so similarly here, look at this. One is inside, one is outside, or maybe this is inside or that is in. Whatever it is, symbol doesn't matter. This cross you can take inside or outside. This dot you can take inside or outside. The writing is very important. It is out of the paper and it is into the paper. That means they are opposite. No, one is acting like North Pole. Okay, this is like anti-clockwise, means it is acting like which pole? North Pole.
then this is clockwise and this must be acting like south pole. They're opposite. One is out of the paper, another is into the paper. Clear, dear children? Yes. Okay, fine. So why I am telling this, this becomes important at the later stage. Now look at this. Today we are going to discuss about one concept. The name of that concept is eddy current. Very, very important concept, and many questions will be framed on that. This is very conceptual. The name of this topic is eddy current. Now, eddy current means, what do you mean by eddy current? Eddy means what? For example, have you thrown any stone in the water anytime? Have you thrown a stone? Thrown a stone in water? Everybody must have done it. Whenever you go to water, you must have thrown it. Now, when you throw a stone, don't you think, I mean, there are some waves around this? I mean, there are some waves in the water, no, like the circular waves. Yes. Yes or no? So these are called the circular waves, whatever are there, no? These are called as eddies of water. What are these, dear children? These are called as eddies of water. Okay? Eddies. Eddies means these circular things. Okay? I mean, whatever this circular path is there, no? Those are called as eddies of current. Those are, ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸುಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಸುಳಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ರೌಂಡ್ 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 ಸುತ್ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲ? Yes. ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಡ್ಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಎಡ್ಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದ? ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದ್ರಿ. ಹೌದ್ರೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಸಾಕ ಬಾಳ ವೇಸ್ ಅದಾವು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಕಾವು? ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗ. ಹೌ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್? ಐತೇನ್ರಿ ಕ್ವಶನ್? ಏನಿಲ್ರಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐದಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್? ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ನಾಗ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ನಾವು. ಮೊದ್ಲು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬರ್ತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಗ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರೆ? ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೊಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈ ಕಡೆ 3D ಒಳಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಐತ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ. ಹೌದ್ರೆ? ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಸುಮ್ ಇದ್ರ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ರಿ? ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುದು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ರಿ? 11th ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಓದಿರ್ಲ್ರಿ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ಇದಂತೂ ಹೊರಗದ. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ರಿ? ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ? ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮತ್ತ ಹೊರಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ರಿ? ಹೊರಗುನು ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಒಳಗ್ ಹೋತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಇರುವಂತ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ? ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ? ಅಲ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಾಕೈತೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಕಾವಿಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ EMF ಬರ್ತೈತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಬರ್ತೈತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? EMF EMF ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಬಾಬ್ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಇಲ್ಲ? ಬಾಬ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ? ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಮತ್ತ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬತ್ತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ರೀ, ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್ EMF ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ EMF ಅಪೋಸಸ್ ದ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದ್ರ ಕಾಸ್ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಹೌದಿಲ್ರಿ? EMF ಬರಾಕ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ EMF ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬಂದೈತ್ರಿ? EMF ಬಂದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ.
ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಂದ್ರೂ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಝೂಮ್ 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 ಮಾಡ್ಕೋತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೈತಂದ್ರ ಇದು ಝೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ಝೂ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗ್ ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗೋದಾಕೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಮೋಷನ್ ಆಗುದು ಏನತೈತ್ರಿ, ಇದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ EMF ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮೋಷನ್ ಆಗುದು ಒಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಇದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ಒಳಗಡೆ ಮೋಷನ್ ಆಗುದು ಸಲುವಾಗಿ ಈ EMF ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈ EMF ಎಂತ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನತೈತ್ರಿ, ಈ ಮೋಷನ್ ಆಗುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ 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 ಸುತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿ ಹಿಡಿತೈತ್ರಿ. ಅದ ತಿಳಿತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆತ್ರ ಏನೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಅರ್ಥ ಆತಲ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ ಕೇಳ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ತನ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಸತ್ತನು, ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾತು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ 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 ಮುಂದೋಗಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ 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 ಹೊಂಟೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಇತ್ತಾಗ ದೂರ್ನ ಹೋಗೈತಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಟಿ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗ ಬತ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ರಿ. ಇದಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಅನ್ರಿ, ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಅನ್ರಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಕೈತ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ EMF ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು EMF ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಅಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರ, ಒಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚರ ಆಗವಲ್ಲಕ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗವಲ್ಲಕ, EMF ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ EMF ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತ EMF ಬಂದ್ರ ಮತ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ? ಮತ್ತೂ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ? ಹಾ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇರುವಂತ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇರುವಂತ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎದಕ್ ಬಂದೈತ್ರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬಂದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೈತಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರೆ. ಬರಬರ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ. ಒಟ್ಟ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಇದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ ಏನೇನಂತ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರಸ್ತಾನ ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರೋನಲ್ಲಿಗೆ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರ ರೀ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರ ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ರೀ, ದೊಡ್ಡ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಐತ್ರಿ. ಇದ ಒಂದ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ರೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರುದಿಲ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಬಾಬ್ ಹೆಂಗ್ ಐತ್ರಿ, ದಪ್ಪಂಗೆ ಐತ್ರಿ ಇದ್ರಿ. ಹಂಗ್ರಿ ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪನು. ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ metals, when bulk pieces of metals are subjected to changing magnetic flux, ಹೌದ್ರಿ? when bulk pieces of metals are subjected to changing magnetic flux ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರೀ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರ, when bulk pieces of metals are subjected to changing magnetic flux, circulating currents are produced. In those conductors, in those bulk pieces. They are called ಏನ್ರಿ? they are called what? eddy current. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್ರಿ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. when bulk pieces of metals are subjected to changing magnetic flux, circulating currents are produced in those bulk pieces. They are called eddy current. Okay, shall I move forward? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಳಿ ಬರೋಣ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ್ರಿ. ಅಲ್ರಿ ಹಂಗ ಲಾಸಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಒಂದಿಟ್ರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೀ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ರೀ, ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಸ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಮತ್ತ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೀ. ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ದಾರ ಜೋತ್ ಬಿಟ್ಟ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದ್ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ರೀ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಐತ್ರಿ. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ನೀವು ಈ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿರತಿ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಇತ್ತಾಗಿಂದ ಅತ್ತಾಗ ಅತ್ತಾಗಿಂದ ಇತ್ತಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ರಿ, ಇದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಝೂಮ್ 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 ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಕಿತ್ರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಬಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಝೂಮ್ 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 ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮೂವ್ ಆಕಿತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಾವಕಾಶ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಹಾಕೋತ ನಿಂತ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಎದಕ್ ನಿಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರಾಕ್ ಹತ್ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನತ್ತಾವ್ರಿ ಇದಕ್ಕ, ಹೇ ನಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದನ ಇಲ್ಲೇ, ನಾ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದನು, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಅದನಂದ್ರ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನನಗ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಐ ಅಪೋಸ್ ದ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಇತ್ತಾಗಿಂದ ಅತ್ತಾಗ ಅತ್ತಾಗಿಂದ ಇತ್ತಾಗ, ಇದೇನ್ ಪೀಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ರೀ. ಇದು ಅತ್ತಾಗಿಂದ ಇತ್ತಾಗ ಇತ್ತಾಗಿಂದ ಅತ್ತಾಗ ಓಡಾಡಕತ್ತಿದ್ದಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಓಡಾಡಿದಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬಂದೈತೆ. ಆ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದೈತೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ ಅಂದ್ರ ಏನಕೈತ್ರಿ ಈಗ್ರಿ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನದೈತಿ, ನೀವು ಓಡಾಡಿದಕ್ಕ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಡಾಡಬೇಡ, ನಿತ್ ಬಿಡೋದೈತ್ರಿ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೀ, ತಿಳಿತ್ರಿ ಗೋದ ಇಲ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೀ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್, whenever bulk piece of metal, whenever bulk piece of metal is allowed to oscillate, is allowed to oscillate freely in magnetic field, in magnetic field, eddy currents are produced in it. Eddy currents are produced in it, and metal piece comes to rest. This phenomenon is called electromagnetic damping. Clear ಆತ್ರಿ, ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತೈತಿ, ನೀವು ಓಡಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿತ್ತು ಬಿಡ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತದ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ತಾಗಿಂದ ಇತ್ತಾಗ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇತ್ತಾಗಿಂದ ಇತ್ತಾಗ ಓಡಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಗೈತಿಲ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಓಡಾಡಿದಕ್ಕೂಲೇನ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬಂದೈತಿ. ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಐಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಬಂದದಕ್ಕ ಇದೇನಂದೈತಿ, ನಾ ಮತ್ ನಿನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಪ, ನೀನ್ ನಿಂತು ಬಿಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಯಾಕ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ಸರ್ ಮತ್ ಹಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಸುತ್ತ ಹಾಕಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆಗೈತಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗೋದಂದ್ರ ರೀ, ಈಗ ಇದು ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನಿಮ್, ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗತಿ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಿರ್ತೈತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ರೀ. ಹಿಂಗ ಒಂಥರ ಪನೀರ್ ನೋಡಿರೇನ್ರಿ ನೀವು, ಪನೀರ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿರೇನ್ರಿ, ಪನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡಾಕ್ರಿ, ದಪ್ಪ ಹಂಗ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ದಪ್ಪನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವ್ ಏನಾರ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ ಸೌತ್ ಪೋಲ ಹಿಂಗಿಟ್ಟ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗ ಇದನ್ನ ಆಸಿಲೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ,
ಈ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಕೈತಿ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ದಂಡಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಾಕರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ ಇದ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಏನ ತೋರ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಾಕವ್ರಿ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗ್ರಿ ದಪ್ಪನ್ ಪೀಸ್ ರೀ, ಅದ್ರೊಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾಕತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರ. ಇವಕ್ಕ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ನೋಡ್ರಿ ಇವ ಏನ್ರಿ ಇವು ಏನ್ರಿ ಇವು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಇವಕ್ಕ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತ ಹಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರ ಹೀಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೀ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ನಮಗ? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೈತಿರೋ ಏನ್ ಬ್ಯಾಡೈತಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ ಪೃಥ್ವಿ, ಯಮುನಾ, ಜಯಶಂಕರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ರೆ? ನೀವು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರ ಎಟ್ಟೊಂದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಂತ ಬಿಡ್ತಾವ, ನಿಮ್ ಮನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನಿಂತ ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಹೌದ್ರಿ? ಅದ್ರ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರೈಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೀ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೀ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗತ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ್ಯಾಗ ಕಾರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೀ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೀ ಅಥವಾ ಏರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೈತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೈತ್ರಿ ಅದು, ಹೌದ್ರಿ? ಅದು ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೋ ಇದು ಹೆಂಗ ಆಕೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಕಾವ ಅಂದ್ರಿ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೆಂಗ್ರಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀ. ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮೆಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀ, ಹೌದ್ರಿ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಇರಾಣ ರೀ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಂತರ ಮ್ಯಾಲ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಮ್ಯಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೀ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಓಡ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ ರೀ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನ್ರಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ರೀ ಈ ರೀತಿಯ ವೀಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೀಲ್ ಇರಾನ ಏನಕೈತ್ರಿ, ಇದು ಓಡ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದೇನಕೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗನ ಇದು ತಿರುಗ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವತ್ನಾಗ ಏನಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ, ಈ ವೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರಾನ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಕೈತ್ರಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುದ್ ನಿಲ್ಲಿಸತ್ರಿ, ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತೈತ್ರಿ. ಇದ ತಿಳಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಕಾವತ್ ಹೇಳಿ? ತಿಳಿತ ಇಲ್ರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ವೀಲ್ ಗೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೀ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವೀಲ್ ಗಳು ಅದಾವ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅದಾವ್ರಿ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ ಮ್ಯಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ ತಗೋಬೇಕಾಕೈತಿ ನೀವು. ಸೊ ತಗೊಂಡ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ವೀಲ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ರಿ ಓಡಾಕತಾವ್ರಿ ಇವ್ರಿ, ತಿರ್ಗಾಕತಾವ್ರಿ. ತಿರುಗುವತ್ನ್ಯಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತನ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ EMF ಬರ್ತೈತಿ. EMF ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದದ ಏನತ್ತೈತ್ರಿ, ನೀ ತಿರುಗುದಕ್ಕ ನಾ ಬಂದನು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀ ತಿರುಗಬೇಡ, ನಿತ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಗ ಆತ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದೇದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಎರಡನೇದ್ ಏನಂದ್ರ ರೀ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ರೀ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಲಿಯದಾರ ಗೊತ್ತನ್ರಿ? ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿಲ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ರೀ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದ್ರಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಒಗದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀ. ಒಗದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹಿಂಗ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀ. AC ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಂತಾದ್ರಿ, ಇದು ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀ. ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಕೈತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿ ಆಕಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ನಮಗ, BA cos θ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತ್ರಿ.
ಸೊ ಇದ್ರ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಥೀಟಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಐತ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿಕೋರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ EMF ಬರ್ತೈತ್ರಿ. EMF ಬಂದದಕ್ಕೆ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡಾನ ಇದೇನ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಕತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಕವ್ರಿ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಕವ್ರಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗನ ಮುಂದೆ ಅಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಕಾವಿಲ್ರಿ ನಮಗ್ ಮತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡನೇದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೂರನೇದ್ ಅಂತ ಹೋದ ಅಂದ್ರ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮ್ ಮನಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕರಿ ಕಲರ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ KB ಇಂದ ಮುದೋಳದಾಗ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದೈತ್ರಿ, ಮೊದಲ ಒಂದು ತಿರುಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ, ನೋಡಿರಿ. ಅದು ಇದರಿಂದ ರೀ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದಾನ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿ, ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್. ಹೆಂಗ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್. ಹೌದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀತೀರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀ, ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗತ್ತು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಅದ TC ಅತ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದರಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ. ಈಗ ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿ, ನಾನು ಬರೀತೇನ್ರಿ, ಮೊದಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ ಒಂದ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತತಿಕೋರಿ, ಏನಕ್ಕಿತ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ ಹಿಂಗ ಸುತ್ತಾಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಂಟ್ಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾತ್ ಇತ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ ಏನಾರ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಡು ನೀವು ಹಿಂಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರ ಪಾತ್ ಕಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಬೇಕಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದಿದ್ದ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿ ಬಿಡತೈತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಹಿಂಗ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಪಾತ್. ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ರಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿ ಬಿಡತೈತ್ರಿ. ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಂಗಿಲ್ಲತ್ತಲ್ರಿ. ನಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದನ್ರಿ, ಹೌ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂದಿಲ್ರಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಗಳು, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಬರುವಂತ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಕ್ಕವ್ರಿ, ರಿಮೂವ್ ಆಕ್ಕವಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತರು ಇರುವರಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರು ಇರುವರಿ ಅವು. ಅದ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ ರೀ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದ ಹಿಂಗ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಕೈತ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಂತೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ್. ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕೈತ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಒಂದ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿಕೋರಿ, ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಒಂದ ಐತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಝೂಮ್ 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 ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ರೀ. ಅದ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನೀವೇನಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ ತಗೊಂಡ ಇದೇನಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ 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 ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಕೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಶೇಪ್ ರೀ. ಅದ್ರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಾ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಕ್ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್. ಹೌದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳೋ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಬರ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ರೀ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. ನಾ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೋರಿ,
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾ ಏನ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೀನ್ರಿ ಹಿಂಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ನ. ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರ್ರಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ರೀ. ಈಗ ಬೈಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿರನ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕದ್ರಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿರನ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ 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 ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡಿರೇನ್ರಿ. ಇಂಜಿನ್ ನೋಡಿಲ್ರಿ ಬೈಕದ ಏನ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಅದ್ ಇಲ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿರಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ ಎದಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅದ್ ಏನಕೈತ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಹೊಡಿದ್ರ ಪಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದ ನೀವೇನ್ರ ಹಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತ್ರಿ ಹಿಂಗ್ರಿ, ಹೌದ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ನಾ ಹೇಳುದು ತಿಳಿಯತೈತ್ರಿ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದಂಗ ನಮ್ಗ ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್. ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ ಅನ್ರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದನ್ರಿ ನಿಮ್ ಅರ್ಜಿ. ಹೌದ್ರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ. Yes. ಹಾ, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಕೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, path for current is more. ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಏನೈತ್ರಿ, ಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತ್ರಿ, ಪಾತ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ತಿರುಗುದಿಲ್ರಿ. ಅದೇನಕೈತಿ, ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? Yes, Okay, path for current is more, so it do not circulate. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, why by making cuts how the eddy current will be reduced ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, by making slots path for current is more, so it do not circulate, therefore there are less eddy current. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗೋ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ, ಯಾವ ತಿರ್ಗಾಕೈತಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಟ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಬೈ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್. ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿ, ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ, ಕವರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಐತಿ ಹಿಂಗ್ರಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದ್ರಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿ ಬಿಡುದ್ರಿ. ಸುತ್ತುದಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಇದ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಹಿಂಗ್ ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ರೀ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ವೈರ್ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೊದಲು. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ ಕವರ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಕವರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್, with insulated copper wire. ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೋದು ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ. ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೋತೆ, ಇರ್ಲಿ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಿ ಹೇಳಿ ನೀವ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಮೊದಲಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಂಗಂತೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ವು ತಮ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹಿಂಗ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಸುತ್ತಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿದ್ರ ಏನಾಕೈತ್ರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುನು. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆತಂದ್ರ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಈ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಅದ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಬರಾಣ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಾವ್ ಏನಾಕಾವ್ರಿ, ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವೈರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆತಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ನಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ ಹಿಂಗ್ ಬತ್ತಂದ್ರ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ ಪಾತ್ರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ರಿ ಇದೇನ್ರಿ, ತಿರುಗು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ರಿ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಂಟೈತ್, ಹಿಂಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಂಟೈತ್, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೋದಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು, ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಕತ್ರಿ, ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆತ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೋತ್ರಿ. ತಿಳಿತ್ರಿ? Yes. Okay, so how to reduce eddy current? First one is by making slots or cuts or cruciform, and second one is by laminating the core or by laminating the metal. Understood? Yes. ಗೊತ್ತಾತಡ್ರಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತಾನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ. ಏನೇನದ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದತ್ ಅನ್ಕೋತನು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡತ್ನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಎಡ್ಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಾಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಹೌದಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಹೌದ್ರಿ, ಬರೋಣ ಏನಾಕತ್ರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್. ಇದು ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ ರೀ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾನ ಆಕೈತ್ರಿ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ಬಿಡ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಏರಿಯಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ ಅದು. ಹೌದ್ರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರೀ, ಅದು ನೋಡಿದಿವ್ರಿ. ವೆನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತರೆ ಬರೋದ್ರು ನಡೀತೈತ್ರಿ, ಸ್ಲೋ ನಡೀತೈತ್ರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ತೋರ್ಸಿನ್ರಿ ನಾ ನಿಮಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೆಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ industries melting the metals and all by using varying magnetic field, used in energy meters, used in deadbeat galvanometer. Next, how to reduce eddy current andre by making slots or cuts, then by laminating the core. Is it understood? All these things are understood, dear children? Yes, tell me. Are you guys there or not? Yes, sir. ಅದಿರಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಮುಗೀತಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಬರೀತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ? ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಜಯಶಂಕರ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ? ಜಯಶಂಕರ್ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಮತ್ತ. ಜಯಶಂಕರ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್? ದೀಕ್ಷಾ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್? ಪಟ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೀಕ್ಷಾ, What is eddy current? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಕಾವೇರಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್? ಪಟ್ನ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕಾರ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಣುಕಾ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. Define electromagnetic damping. ಗುಡ್. ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾನಿಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಸಾನಿಯಾ. ಯಮುನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಮುನಾ ಹೊಸಟ್ಟಿ. Applications of eddy currents. What are the applications of eddy current? Next, Apeksha, next question. How to reduce eddy current? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತದಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಾಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ? ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಇಲ್ಲ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. ಮುಗಿಸೋಣ್ರಿ? Bye. Bye everyone. Bye bye.
Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. 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 Thank you. Thank you for joining. Bye. Have a good day. Bye. Bye. Read well. Bye, sir. Bye. Bye, Jaishankar. Read well, Jaishankar. Bye. Yes, anything you want to tell, Ishwari? Ishwari, anything you want to tell? No.